and all the things shall be added unto you. For therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will only be anxious for itself, sufficient for the day and its own trouble. The Bible teaches that we can't count on tomorrow. It tells us to live in the now, in the present, and trust what God has planned for us. Every plan what God is made for each and every human being is only through God. We may, as human beings, we may have plenty plans, plenty of things that we do tomorrow, but life is very unpredictable. But God's word provides wisdom, remembering that tomorrow is not a promise. We all say today and tomorrow we will go, we'll go here, we'll have a lot of plans of tomorrow, planning to go to another places. And, we might spend traveling abroad. ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಆ ಆಸ್ತಿ ಈ ಆಸ್ತಿ ಇದು ಅದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸಂಘರ್ಷಿ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, want to do lot of things in our life, but we are forgetting what will happen or what brings tomorrow, because what is your life? It says that Bible says that you are a mist that appears for a little while and then vanishes off. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. You are like a mist that appears for a little while and then vanishes off. James chapter 4 verses 13-14 tells us not to be too sure about our future plans without thinking of God's role, God's plan. We always, as human beings, we always make mistake. But tomorrow is not promised. ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಮಾರ್ಚ್ 2020 ನಲ್ಲಿ the whole world went quarantine due to coronavirus. Large gatherings ನಾವು ಚರ್ಚಸ್ಗಾಗ್ಲಿ, ಚರ್ಚ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗಾಗ್ಲಿ, ಫ್ಯೂನರಲ್ಗಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಭೇಟಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ, ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ, ಹಸುವೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. That is one thing which the whole world will never forget, March 2020. All plans, all futures, events, schools, college, office, hospital saha, they were all shut down. That was a big hit to all our lives. Time passed without a change today. All the moves of each and every person that we happen today, we need to be very careful in what we talk, in what we do, in what we plan for tomorrow, because tomorrow is not our day. We need to take, there's a song, one day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Yesterday's gone, sweet Jesus. Tomorrow we never know is going to be ours. What a beautiful song given to us. Yesterday is gone. We don't talk about yesterday, but we always talk about tomorrow. What are we going to do? Where are we going to go? Whom are we going to meet? All these kind of plans. But we forget that tomorrow will never be ours. We have no clue about tomorrow because every day comes with its own surprises. ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಇವತ್ತು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದಿನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ನಾವ್ ಯಾವ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಏನು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ನಾವ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವ್ ನಾಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಚನೆಗಳು ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಟ್
You never know. Tomorrow it'll be sometimes it'll be surprise, good news, bad news, trouble, sorrow, pain. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಪಾಪ ಕಷ್ಟ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. Because ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ what's going to happen tomorrow, because nobody knows what's going to go tomorrow or what may bring into our life about tomorrow. So tomorrow we'll leave it to the Lord. James chapter 4 verses 14 says, man can be assured of the present time, for however long life is, no one can be certain of long life. Many times we'll be telling, oh, we're going to live long, we're going to do this, we're going to do that. Life is not long, life is very short. Scripture speaks about 3 course and 10 yet. No one can be sure of arriving to it. Psalms chapter 9 verses 10 says, the people with strong constitution may live about 70 or even for beyond 80 years old, but there is no certainty, since life is very fragile. Man's life is like a vapor which appears and vanishes away. James chapter 4 verses 14 says, his breath is in his nostrils, which can easily stop. Genesis 2:7 says, his life is all flesh, fresh as grass. Psalms 103:15 says, which flourishes in the morning, and in the evening it is cut down. Excuse me. When we compare our lives to flowers, grass, even the weather, our life is going to be like that. It's like a vapor mist. It just vanishes away in few minutes or few hours. Our life is like a flower. It is very beautiful. It's for every season, everything. It keeps changing. It keeps fading. ಒಂದು ಹೂವ ಗಿಡದಲ್ಲಿ 3-4 days, 5-6 days, 7 days ಇರಬಹುದು, as long as you don't disturb them. But after that, gradually it will dry, ಆ petals ಉದುರೋಗುತ್ತೆ, then the flower is gone. So when we compare to our life, the flower is very beautiful. Our lives are so beautiful. We have to season our lives with love, kindness, helpful, to be humble, to take care of people who are sick and are suffering, visit hospitals, visit prisoners. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಚಾರಿಟಿ ಬಿಗ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬದುಕಿರುವಾಗ ನಾವ್ ಯಾರನ್ನು ಸಹ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರೆಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. But when they're alive, when they're in good health, when they're in need of things, nobody will go and talk to them and take care of them. So we need to be very choosy with our words. We need to be thankful and grateful for every blessings they namak kottidare. The days are all fleeting shadows which declines towards evening. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸಂಜೆ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. So it's so wonderful that, God is giving us so much of teaching, so much of promises, so much of awareness that God is making in our life, that tomorrow is not ours. We should be happy for today, this moment. God is given such a wonderful opportunity that we all woke up this beautiful morning. We have gathered here as a family. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಈ ಒಂದು ಸನ್ರೈಸ್ ನ ನೋಡಿರಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಅ ಸ್ಯಾಡ್ ಡೇ, ವಾಟ್ ಅ
What a sad day for every family. What a sad day for his loved ones or her loved ones. Man can be, we all can be healthy today. And with, but with lot of difficulties or sickness tomorrow. Because tomorrow is something which we shouldn't be thinking about. ನಾಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಬೇಡ. ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The scriptures points out a lot of problems and bargaining about what we will do tomorrow. It wants that being overconfident can lead us. Sometimes we are so overconfident that lead us, we forget about today, but we're worried about tomorrow. Sometimes overconfidence can lead us away from trusting God's control. Many of us don't even realize that thinking that, okay, God has a plan for us, God has a promise for us, God has a blessing for us. That's called overconfidence. They into something else. The overconfidence, they forgetting to trust God. They think, okay, God says, don't worry about tomorrow. Why should I listen to things? Come on, let's go tomorrow. We'll buy a good field where we can grow and lot of things, and we can buy a good house where we can live in luxury life. But reminding us that how short the life is it. The urge includes God's will in our plan. ನಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು, but that's not going to work out without God's plan. We are encouraged not to waste time, but to fill our days with life, with love, kindness, confidence, not overconfidence, just confidence. We need to submit all ourselves every day, every second, every minute, every hour, every day, every week, every month, and every year to the Lord. Because He knows us. Every second is in a life what's going to be there. But you should have confidence that God is always going to lead us throughout the day according to His will and plan, and God will not help us stumble of our foot against stone, because He's given His angels charge over us. We don't have to sit and think and waste our time. Instead of thinking of tomorrow, instead of worrying about tomorrow, just be thankful to God and praiseful to God. Read the word of God, sing praises to Him. Play something nice if you are good in instrument. Spread the gospel. Proverbs chapter 27 verse 1 says, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring you. Proverbs also warns us, we can't predict the future. Life is again like a mist. It gives us a lot of surprises, good and bad. It teaches each and every day. Every day brings new challenges and new chances in our life. The Bible tells us to focus on today, not what might happen tomorrow. We should be thankful. We should be grateful and praiseful that God woke us this beautiful morning. We need to be so grateful to the Lord, because with the purpose, since there is no one is guaranteed of tomorrow. Even Luke chapter 12:20 warns us about uncertainty of life. It tells a story of a man who saved a lot of wealth thinking that he had time. But God called him foolish because he would die that night. This teaches us how fragile life is and that we can't count on having a tomorrow. Jesus talks about not worrying over things we own. He tells us to live each day with purpose.
and aim to honor God, to praise God, to be grateful for every blessings. We need to count our blessings and name them one by one. Each day we need to kneel before God's presence. Once you kneel, that knee has a good, strong thing. The prayers will reach Him. He will strengthen you all. We cannot count on tomorrow. Even like Jesus talks about not worrying over things that we own. We own a car, we own a bike, we own a house, we own lot of animals, we own lot of things in this world. Maybe might be owning a business. Is that matters to all of us? We want to go uh, build a beautiful villa. We want to do this. We have a lot of things, but we really don't know what's going to happen tomorrow. Jesus wants us to live our life each day, each second with a purpose. We need to honor God, knowing that we don't know when our time will end. This, you know, we need to encourage ourselves to value every moment and keep our focus on our spiritual path rather than just gathering materials, wealth. That's what we all do. We buy a lot of clothes, we buy a lot of shoes, we buy a lot of household things. We keep buying and buying and buying and buying and stacking there in a rack. We keep, depositing money, 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 money. At the end of the day, we won't be there to enjoy that. Rather be happy for today, for this blessing day. How unpredictable life can be. We need to remind ourselves not to delay important choices in our life. We need to hope for more time for today. We don't have to worry about tomorrow. Matthew chapter 6, verses 34. From Jesus' sermons, it says, on the mountain, tell us not to worry about tomorrow. Today has its own challenges. Trust God's providence and live in that moment. This approaches and reduces stress over things that we cannot control. It's again and again I'm stressing that we have a lot of things, but we cannot control. The same day, this is the day that the Lord had made. We will rejoice and be glad in it. It teaches reliance on God, not material wealth or future plans, uncertainties. Living this way helps us to avoid unnecessary worries, stress, anxiety about what might happen next. Ecclesiastic chapter 8 verses 7 says, since no one knows the future, who can tell someone else what is to come? It tells us we can't predict the future. Life is missed, uncertain and uncontrollable. We must live in the present and tackle today's problem, without worrying tomorrow. Trust in God's plan instead of fearing and what comes or what bargains about the future plans. God wants us to focus on today and this moment. Focus on the current situation, current challenges, current day, what we are going to do. We all need to admit saying that we don't know how to control our future because future is not in our hands. Future doesn't belong to us, it belongs only to God. As we are all here, tomorrow can never be a better day as long as when we see the sunrise.
Today is the day, as I said, this is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. Help us to be thankful and grateful for every blessing that we don't need to worry about tomorrow. We just have to focus on today. We need to be kind, loving, and helpful. We need to love our neighbors as we love ourselves. We need to love God because He loved us first. We need to ask God to give us a great change in our life so that we may be an example children. As children of Christ, let's leave all the things behind and just worry about today and this moment, because we don't know if we'll get another day or another chance. Today is the day that we need to repent for our every sins that we have committed. Today is the day that we need to give praises to Him, to thank Him. We all need to sit back and think. We need to ask God what all mistakes, what all sins that we have committed. We need to ask forgiveness for hurting others, making fun of others, cracking jokes on others. When they cry and we laugh, there are so many people. I've got my own incident when my dad passed away in the church. Some of my cousins, they came to the church dressed up like as if they're coming for a wedding. And they were sitting and giggling and laughing when we were all mourning there for my father. So these kind of little things, we have done so many mistakes from in our lives. This is the day that God is giving another chance to confess our sins. Ask God to remind us. Ask God to make us to remember the sins, the mistakes that we have done in our life, so that this is the day that we need to sit and confess our sins and cleanse us and purify us, because He is shed His precious blood for us. That let every drop of that blood should purify us, cleanse us, so that we may be light to others, so that we may be an example children. We always say, love your enemies. We need to question. That was a good lesson. Are we really loving our enemies? We don't even want to look at them. We don't even want them to be beside our side. So life is very short. We need to get more close to the Lord. We need to forgive one another. We need to love one another. We need to be loving, kind, helpful. Above all, God is giving another chance for us today so that we may get more close to Him, so that we may spread more awareness to the world as Christians, that we are His children. And every time, in His time, He'll make all things beautiful, so that we need to take one day at a time. Let's not worry about tomorrow or yesterday is gone. Let's worry about today and be grateful and praiseful to the Lord. Thank you, Jesus, for this wonderful time that you blessed me with, Father. Forgive me if I've misused any words. Forgive me if I've mispronounced any words, Lord Jesus. Pardon me, Father in heaven. Cleanse each and every one of us. Forgive all the sins that we have committed. Thank you once again for this blessed opportunity, Father. Thank you, Lord Jesus. Praise you in Jesus' precious name I pray. Amen. Amen. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಸಹೋದರಿ ಆನೆಯವರಿಗೆ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ, ಆತ್ಮನ ಬಲದಿಂದ ನಡೆಸಲಿ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಘನತೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳಿದ್ರೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ.
ರವಿ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಶವಂತ್ ಅಮ್ಗೋಳ್ ಅವರ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಹಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಾಸ್ಟರ್ ರವಿಚಂದ್ರ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ರಾಧಮ್ಮ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಹಾಗೂ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಸಂತಾನಕ್ಕಾಗಿ, ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳಿದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮುಕ್ತಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ದಯೆ ಕರುಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ, ಸೇವೆಗಾಗಿ, ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ. ಆತ್ಮನ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿ, ಸೇವೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ, ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಂದಿಯಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಂದೆ ಈ ಲೋಕದ ಸಕಲ ಕುಲ, ಭಾಷೆ, ಪ್ರಜೆ, ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಸಾರುವುದಾದರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದಲೇ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಭುಜಬಲದಿಂದಲೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಂದಿಯಾಗಿ ನಿರಂತರವಾದಂತ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನೀನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರು. ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತು, ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸು. ಈ ಮಂದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಬರುಣಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುವಂತ ಕೃಪೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಸ್ವಾಮಿ, ಹಿರಿಯರಾದಂತ ಶ್ರೀಮತ್ ಸಾರ್ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿ ಸೇವೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗುವಂತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅವರನ್ನ, ಯಜಮಾನರನ್ನ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಆತ್ಮನ ಬಲದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ರಾಜ. ಮಗಳಾದ ಯಾನಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆ ಭಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಡೆಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕೃಪೆ ಇರಲಿ, ದಯ ಇರಲಿ, ಆತ್ಮನ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ ಪರಾಮರಿಕೆಯೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಬೆಳೆಯಲಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇರಲಿ. ರೋಗಣ ಬರಣಗಳನ್ನ, ಅವರ ಯಜಮಾನರನ್ನ, ಅವರ ತಾಯಿಯನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ, ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸಮಾಧಾನ, ನೆಮ್ಮದಿ, ತೃಪ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸದಾ ನೆಲೆಯಿರುವಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಹಿರಿಯ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಮಕ್ಕಳ ಆಶಿಸು, ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿಸು, ನಿನ್ನ ಭಯ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸು, ನಿತ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸು, ನಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು. ಹಿರಿಯರಂತ ಲೋಕೇಶ್ವರ್ಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ, ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ, ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ನೀಡಿ, ಕೇಡಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ, ಭಯ ಭಕ್ತಿ ನಡೆಸು, ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಹಿರಿಯರಂತ ಯಶವಂತ್ ಸಾರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅನೇಕ ದಿನಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಮೊರೆಯನ್ನ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಡೆ ಹಿಡಿದೆಯೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ, ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರ ದಯೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಆ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬರುವಂತೆ, ಅದರಿಂದ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನವಾಗುವಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಮೋಸ ಹೋಗದಂತೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು, ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಸು. ರವಿ ಬೆಳ್ಳಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಮಗನ ಕಾಲು ನೋವು, ಕರ್ತನೆ, ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಮಗನ ಮೇಲಿರಲಿ. ಮುಟ್ಟು ಗುಣಪಡಿಸು, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು, ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕೊಡು, ಕ್ಷೇಮ ಕೊಡು, ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡು. ಬೇಗನೆ ಗುಣ ಹೊಂದಿ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತೆ, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಲರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೂ ಆಗುವಂತೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸುವ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಜಾಸ್ಮಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಆ ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪೆ ತೋರು. ಸಂತಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ
ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಗಳ ಗರ್ಭವನ್ನ ಮುಟ್ಟು, ಅಕ್ಕಿಯ ಗರ್ಭವನ್ನ ತೆರೆ, ಸ್ವಂತ ಮಗುವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅವಳ ಕೋರಿಕೆ ಈಡೇರಿ ಸದಾಕಾಲ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವಳಾಗುವಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ. ಜೆಸಿಕಾ ಮಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಆಕೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ರೂಪಿಸುವಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಕ್ರಿಸ್ಟಫರ್ ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಜೋಶನ ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸು, ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ರಾಧಮ್ಮ ಅವರಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ರವಿಚಂದ್ರ ಅವರನ್ನ ಅವ್ರ ಮಗನನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದಿ ಗುಣಪಡಿಸಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಅವ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊಂದಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗುವಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಗಂಗವ್ವಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ರಿ, ಕೇಳಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರಿ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. 95 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಬದುಕಲು ಬಂದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಕ್ಷೇಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನು 4-6 ವರ್ಷಗಳು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಬದುಕುವಂತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಈಗೋ ಕರ್ತನೆ, ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಿನ್ನ ಸ್ತೋಪಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಆತ್ಮನ ಬಲದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸು, ಘನವುಳ್ಳ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಘನತೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಂತೆ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಫಲ ನೀಡುವಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡು. ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸೈತಾನ ಕಾರಣ ಲಯಪಡಿಸು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಜಯ ಕೊಡು. ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋ ಸ್ವಾಮಿ. ಗಾನ ಮಾನ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗಲೆಂದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ನೀಡಿದ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ನಿನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಗನೂ ಆಗಿರುವ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವಿನಯದಿಂದ ಬೇಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನ್ನದಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ದು ದಯಪಾಲಿಸ್ಕೊಡು. ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋದರೊಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಡಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು ಮಹಿಮೆಯು ಸದಾಕಾಲ ನಿನ್ನದೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು, ಐಕ್ಯತೆಯು, ಸಹವಾಸವು ಈಗಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರಂತರವು ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರ ಸಂಗಡ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಗಡ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಗಡ ಹಾಗೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದೇವ ಭಕ್ತರ ಸಂಗಡ ಇಂದು ಸದಾ ಕಾಲ ನೆಲೆಯಾಗಿರ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಸಹೋದರಿ ಆನೆಯವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ, ಈ ಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೂಟಗಳಿಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. Thank you, Uncle. Thank you so much for giving me this opportunity. Thank you, ma'am. Thank you, Pastor. Thank you. ಡೇವಿಡ್ ಅವರೇ, ಎಸ್ ಪಾಸ್ಟರ್, ಹೇಳಿ ಪಾಸ್ಟರ್. ನೀವು ಬೆಳಗಿನ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಮಾತನಾಡ್ಬೋದು. ನೀನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್. ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಸರ್ಮನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹಂಗೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಇದು ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಅವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮೆಲಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವಾಗ ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ತಾನೆ? ಎಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯ ಪಾಸ್ಟರ್. ವಿಪರೀತ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಳೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಕಡೆ ನೀರ್ ಬರ್ತದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಮಳೆ ಆಗ್ಲಿ ಇನ್ನು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಖಾಲಿ ಆಗೋದ್ ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸರಿ. Any nice message, ma?
Thank you, uncle. Thank you. Beautiful. This is what we need at present situation because we are worried about tomorrow, not today. Yes. Because we keep Yes, only planning for tomorrow. ಅಯ್ಯೋ ನಾವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾವ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವ್ ಇದ್ exactly. ತಿನ್ಬೇಕು, ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. Lot, ಅದು ಉಲ್ಟಾ lot ಹೊಡೆದ್ರೆ of dreams. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ನಿರಾಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. So Exactly. we need to be prepared only for today and this Yeah. moment, uncle. ಯಾವ್ದೋ ದೇವ್ರು ನಾನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂದ ಅವಾಗ ಬಂತು tomorrow cannot be, I mean, not be promised ಅಂತ. So I thought, okay, I'll just share. Thank you, uncle. Very good. Thanks. Nice message. Very good message. Prema Because we sir. have lot of dreams. Sir, Prema sir. Pastor, ನೀವು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಸಂಗ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. Pastor. ನೀವು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾ, ಅದೇ ಯಾಕೆ? ನಾನು ಎವ್ರಿ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಬಟ್ there is ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ because I'm not worthy of it, I think so. I don't know what it is. ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ದೇವರ ಹತ್ರ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ 24 ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. Pastor. ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಹಿರಿಯರ ಘಟ್ಟವನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ವರ್ದಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಅನ್ವರ್ದಿನಿ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಆ ಘಟ್ಟವನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವೇಸ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೀಸಿಯಸ್ ಟೈಮ್. ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಸಮಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳು, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ದೇವರ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ನಡೆಸುವಿಕೆಗಳು, ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಬೆಳಕನ್ನ, ಶಕ್ತಿನ ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತದ ಅಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಅನ್ವರ್ದಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೇಟನ್. ನಮ್ಮನ್ನ ಸೋಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆತನು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೋ, ವಿ ಆರ್ ವರ್ದಿ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದೇವ್ರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೇವರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ತಿರೋದು. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದು, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮಾತಾಡೋದು, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡೋದು, ಒಬ್ಬರು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿತಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಒಂದು ಭಾಗ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ನಾನು ವರ್ದಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಸೆಪ್ಷನ್. ದಯಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಡ. ಥಿಂಕ್ ದ ಟೈಮ್, ದೇವರೇ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸು, ನಾನು ರೆಡಿ ಅಂತ. ವರ್ದಿ ಅನ್ವರ್ದಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡೋಣ. ಹಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾರು ವರ್ದಿ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈವನ್ ಅನ್ವರ್ದಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವರ್ದಿಗಾಗಿ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ಆತನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ. ಸೊ ಆ ಯೋಚನೆ, ಆ ಭಾವನೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ರಿ. ನೀವು ರಿಯಲಿ ಇನ್ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಯು ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್. ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. So start thinking in that. ನೀ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. I have that standard. Think of speaking many things. ಇಲ್ಲ ಅಂಕಲ್, ನೀವ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ, ಆ ಒಂದು ಭರವಸೆ ದೇವ್ರು ತಾನಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅರಿವಾಗ್ದಂಗೆ ದೇವ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇದೀವಿ, ಅಂಕಲ್ ಇದಾರೆ. ಸುಮ್ನೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೀನ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೀವು ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಡೆಯಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಕ್ಕೂ ಆ ರೀತಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂಥರ ಭಯ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಅಂಕಲ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಚರ್ಚ್ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹಾಡಾಡಕ್ಕೂ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಹೌದು ಅಂಕಲ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಸಿಂಗ್, ಒಂದು ಹಾಡಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಕ್ಡ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಸ್ 15 days 20 days ಅಂತ. 15 days 20 days ಅದೇ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಸ್ ಅ ವೀಕ್ ಅಂತ. ನನ್ಗೇನಂದ್ರೆ
ಖುಷಿ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಹಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಡಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲೂ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂಕಲ್. ಇದೊಂದು ನಿಜ ಪಾಸ್ಟ್ರೆ. ಈಗ ಆನಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಜ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನೀವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅದು ನಮ್ಗೆ Correct. ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೌದು ಪಾಸ್ಟ್ರೆ. ನಮ್ಗೆ ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೋ ಅಂತ ಪದನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲ. ಹಾಡಾಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ದೇವ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ. ಲಿಬರ್ಟಿ ಇದೆ. ಅದೇ ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಟ್ಸ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಾಟನ್ ವೆನ್ ವಿ ಡಿಪ್ರೈವ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾತಾನಿಗೆ ಅದೇ ಬೇಕಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ನೋಟೆಡ್. Yeah, Pastor. But ಇದು ಹೇಳೋಸ್ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. That method and all, it's nice. I don't know how she is grabbing it, but she has grabbed it. ನೀವಂತೂ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಪಾಸ್ಟರ್, ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ. ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ್ಲೇ ಒಂದ್ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಯಾವ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬೆಳಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಬೆಳಿತಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ. ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ to share the word of God. I should. Don't worry, uncle. You start, uncle. Uncle is there. We're all there to push. God will help you. Sure. ನೋಡೋಣ. ಈ ವಾರ I will. ಇವತ್ತು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ಗಿಷ್ಟ. ನೀವೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ನಾಳೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎವ್ರಿ ಡೇ blank is for you. Yes. You can speak. Yes. We don't know tomorrow what it is. Okay, Pastor. ನೋಡೋಣ. ಪಾಸ್ಟರ್ ನೀವು ಫುಲ್ ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಓಕೆನಾ ಪಾಸ್ಟರ್? ಕಾಲ್ ನೋವು ಮನೇಲಿ ನಡೆದಾಡ್ತೀನಿ. ಡಾಕ್ಟ್ರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಳಿಬೇಡ, ಹತ್ತದ ಇಳಿದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಓಡಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಒಂದ್ 3 ವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಕಾಲಿಗೆ. ಹತ್ತದು ಇಳಿದು ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಮಸಲ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ರಿಕವರಿ ಆಗೋ ತನಕ 3 ವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಮನೇಲಿ ಓಡಾಡ್ತೀನಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಓಡಾಡ್ತೀನಿ, ಏನು ಕುಂಟೋದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ 1 ವಾರ ಮಟ್ಟಿಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಇರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೊದಲಂಗೆ ಮರ್ತು ಓಡಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಇರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂಕಲ್, ಸ್ಮೈಲಿ ಬಾಲ್, ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ನ ನೀವ್ ಆ ಕಾಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ನೀವು ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಲೀಫ್ ಅಂಕಲ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ತಡ್ರಿ, ನೋಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ ಸೋಫಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬಾಲ್ಸ್ ತಂದಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಂಕಲ್, ಅದು ವೆರಿ ನೈಸ್. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ನೀವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ತರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅಂಕಲ್, ಸೊ ಕಾಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಅದನ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಂಕಲ್. ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಬಾಲ್ ಇದೆ 2-3 ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ತಂದು ಕೊಟ್ಟಾರ. ಹೌದಾ? ಮಳೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಮಳೆ ಮೊನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಇತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆನಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ, ಸ್ವಲ್ಪ. ಏನು ನಮಗೆ ಡ್ರಿಸಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ. ಅದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ
ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಪೋರ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿನೋ 2 ದಿವಸದಿಂದ. ಅಯ್ಯೋ Friday. ಗೋವಾದಲ್ಲಂತೂ ನಮ್ಮವ್ರು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೀರು ನುಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಅಷ್ಟು. ಹೌದೌದು ಬಹಳ ಆಗಿದೆ. ಫ್ರೈಡೇ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಇದು. ಫ್ರೈಡೇ ಇಂದ ಹ್ಮ್ ಫ್ರೈಡೇ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ವಿಪರೀತ ಹ್ಮ್. ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹ್ಮ್ 2 days ನಿನ್ನೆ ನಮ್ದು ಕಮ್ಯುನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬರೀತು. ಹ್ಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಆಂಟಿಯವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗಳದ್ದು ಒಂದು ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತು. ಹ್ಮ್ ಒದ್ದಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ 4 ಆಯ್ತು. ಹಂಗೆ ಮತ್ತಿನ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರಂತ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಸಿಟೆಡ್ 4 o'clock. ಡೌನ್ ಪೋರ್. ಹ್ಮ್ ನಂಜನಗೂಡಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಂಕಲ್, ತುಂಬಾ ಮಳೆ, ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ನೀರ್ ನುಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೆ. ಹೌದಾ? ಫುಲ್ ಮಳೆ. ಹೌದು. ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಗಿಡ್ಪಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕರಾವಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಾನಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಹೌದು. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಳೆ ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ಹೌದು ಎಲ್ಲ. ಹೌದು